परम सन्मानयोग गुरु प्यारी संगत जीओ, प्यार सहित गुरु फतेह नाल सांझ पाओ ते सारे ही गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह जो दरहे सो उभरे अज्ञान पूजा की असी न्यारे खालसा हाँ सुखमनी साहब का सिद्धांतक पक्ष जिथे पुस्तकां दा ओ रूप सन उथे उन्हां नूं रिकॉर्डिंग का रूप दे के रिकॉर्ड करवा के संगतां दे सन्मुख कीतियां। संगतां ने बड़ा उन्हां नूं पसंद कीता क्योंकि बहुत सारे वीर जिहड़े ट्रक्कां दे उत्ते काम करदे हन जां टैक्सी दा काम करदे हन ਉਹ आराम दे नाल सीडी नूं अपने ट्रक दे विच ला के ते गुरमत सिद्धांत नूं सुन सकदे हन। तो संगतां दे वल्लों मंग आउण उत्ते विरले कने विचारिया दी पुस्तक दी रिकॉर्डिंग जिहड़ी है वो करके आप संगत दे सन्मुख कीती जा रही है। तो जो पुस्तक है इस दी भूमिका तो लैके अखीरले पेज तक दी जो लिखत है वो रिकॉर्डिंग दे रूप विच आप संगत दे सामने आप संगत दे पास रखी जा रही है। तो इस पुस्तक दे आरंभ दे विच प्रिंसीपल कंवर महेंद्र प्रताप सिंह जी ने जो भूमिका लिखी है सब तो पहला उसों शुरू करते हाँ कि उन्होंने भूमिका दे विच इस पुस्तक दे संबंध अंदर अपने किहड़े विचार दिते हन। आओ प्यार दे नाल उस भूमिका नूं समझण दा यतन करिए। लम्मा समा सिख कौम नूं संघर्ष विचों गुजरना पिया। घल्लूघारियां नाल कौम लहू लहान होई। अनेकां सिरड़ी जरनैलां सिपाहियां विद्वानां किरती किरसानां मातावां भैणां ते आम वसदे सिख परिवारां ने जुल्म दा टाकरा करदिआं शहादतां दे जाम पीते। पिछे मुड़ के कदे भी ना देखिया। हमेशा यही तांग रही अगाहां को त्रांग पिछा फेर ना मोहडड़ा नानक सेज अवेहा वार बहुड़ न होवी जन्मड़ा। दखणे मारू महला पंजवां पन्ना गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का 1096। घोड़ियां दीआं काठियां ते रहिंदिआं गुरुद्वारिआं दे अंदरूनी प्रबंध वल देखण दा मौका ना बनिया। जंगलां पहाड़ां छंभां ते बेलियां विच रहिंदिआं सिੱਖੀ सिद्धांत नूं कदे भी ना गुआचण दिता। सिੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵੇ विच गुरुद्वारिआं दे प्रबंध विच ब्राह्मणी सोच वाले ते जद्दी पुरशी महंतां ने पक्के मंजे ढा लए। मारिया सिक्का जगतर विच नानक निर्मल पंथ चलाया दे सिद्धांत नाल दिन दीवीं धरो कमाउणा शुरू कर दिता। गुरुद्वारिआं दी सारी मर्यादा नूं ब्राह्मणी कर्मकांड विच पूरी तरह कसोड़ दिता। ब्राह्मणी कर्मकांड विच पूरी तरह कसोड़ दिता गया। नैतिकता दीआं धज्जियां उड्डणियां आम जही गल हो गई सी। बहुते गुरुद्वारिआं दे प्रबंधक किरदार तो बहुत नीवें पद्धर ते चले गए सन। खालसा सुचेत होया तां नवें सिरे तो जंग लड़नी पई। शहादतां दा एक नवां दौर चलिया। जंडां नाल बन के सड़ना पिया। इतिहासक गुरुद्वारिआं दा प्रबंध खालसा पंथ दे हत्थां विच आया पर बहुत देर हो चुकी सी। इस समय विच सिख सिद्धांत पूरी तरह सनातनी मत वाला हो चुकिया सी। देखण नूं सिख लगदे सी पर अंदरूनी विचारधारा सारी ब्राह्मणी कर्मकांड वाली हो चुकी सी। इस समय विच इतिहास दे बहुत सारे ग्रंथ भी होंद विच आए। कुछ तां बहुत ही शरधा नाल लिखे गए जिन्हां विच गुरु नानक साहब जी दे जीवन दीआं गैर कुदरती घटनावां दा जिक्र आया है। कुछ उन्हां ग्रंथां दी भी रचना हुई जिन्हां विच गुरु साहब जी दे फलसफे नूं ब्राह्मणी रंगत दे के पूरी तरह पेश कीता गया। कईयां ग्रंथां विच मितहासक कहानियां नूं गुरुआं दे जीवन नाल मेल के परोसिया गया। लम्मा समा इन्हां कथा कहानियां दी ही चर्चा गुरुद्वारिआं विच हुंदी आई है, जिस करके आम खालसे नूं इहो ही असली धर्म जापण लग पिया। सतगुरां दी बाणी दे जिस किसी शब्द दे अर्थ बोध बारे समझ ना आई उस शब्द दी उथानका विच मन घड़त साख ही भर दित्ती गई। जां ब्राह्मणी जां
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੜੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਗੀ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਦ ਤੁਰੀ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਯੁੱਗ ਬਦਲਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣਕ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਆਰੰਭਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 1379। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਤਲ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਉਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰੀਦ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਭਾਵ ਸਾਦਾ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਇਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਣਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਦਾ ਰੋਟੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਾਦਾ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਚਸਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਾਵ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੁਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬਿਸਰੈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੱਪ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੀ ਜੂਨ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੱਕਾ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਆਵਾਗਮਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਨੁੱਖ ਭੈੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਭਰਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਐਸ਼ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸਚਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਥਾਈਲੈਂਡ ਭਾਵ ਪਨਵਾ ਵਾਲੇ ਸੁਹਿਰਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤੜਫ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ, ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ 5 ਪੰਨਾ 275 ਅਤੇ ਟਹਿੰਦੀ ਜਾਏ ਕਰਾਰ, ਵਹਿਣ ਵਹੰਦੇ ਮੈਂ ਡਿਠਿਆ, ਸੇਈ ਰਹੇ ਅਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗੁਰ ਭੇਟਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਵਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਜਵੱਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਔਰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਦੇਹਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਸਾਖੀ ਸਨ 1699 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। 1708 ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੜਨ ਅਤੇ ਸਵਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। 1708 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘੜੇ ਗਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੜਨ ਸਵਾਰਨ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀਂਗੇ ਮਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1873 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ
ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜੰਜਾਲ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿਰੋਲਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਸੰਤ। ਕੁਲਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਵਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਲੱਜ ਭਾਵ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਚੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਫਿਰ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਕੁਲਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਲੱਜਾਹੀਣ ਟੋਲੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਬੈਠੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਅਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਠੱਗਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਰੂਪਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਦ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਮੋੜਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਨੇ ਮੁੜ ਦਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰਨਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਬਤ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖੋਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਪਰਖਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ, ਆਵਾਗਮਨ, ਜੰਮ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਨਰਕ ਸਵਰਗ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਾ ਰਹੇ ਸੋਬਰੇ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੂਪ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਥ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਨੇ ਤਾਂ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢਡੋਲਿਆ, बैल को नेत्रा पाए दुहावै, फीलर बावी बलत पखावज, सास की दुखी ससुर की प्यारी आदि शब्दां दे अर्थ विद्वान खोजी परख ही कर सकते हैं। पहलियां पुस्तकां गुरमत प्रचारकां लई बहुत लाहेवंद साबित होईयां हन ਅਤੇ आम संगतां ने भी बहुत चंगा ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ है। सो वीर जी द्वारा गुरमत सिद्धांतां दी लेख लड़ी जो इस हथली पुस्तक द्वारा संगतां सामने रखी जा रही है, आस करते हाँ कि संगतां इस तों भरपूर लाभ प्राप्त करनगियां ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ जी नूं होर उत्साह ते हौसला देणगियां। सुखविंदर सिंह ददेहर, सरबजीत सिंह धुंदा, गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज, पंजाबी बाग, लुधियाना। ਇਹ ਸੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੁਸਤਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕ ਸੰਬੰਧੀ। ਖਾਣ ਤੇ ਭੋਗਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਾਰੀ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਲੜ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਸਰਮੌਰਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋਗੀ ਜਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਲਾਣਾ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੈ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 662। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਰੰਗ ਭਰਿਆ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਦਾਂਤ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਨ ਨੂੰ ਘੋਟ-ਘੋਟ ਕੇ ਅੱਜ ਤੀਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਦਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਮਿੱਥਾਂ, ਪੁਰਾਣ ਗਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ, ਮਿੱਥਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬਹੂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਿਹੋਰੇ ਮੀਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਕ ਹਨ, ਰਸਨਾ ਜਪੇ ਨਾ ਨਾਮ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਐ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂੰ ਜੀਭੋਂ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇਂ ਲੱਖ ਵੀਸ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ, ਆਵਾਗਮਨ, ਜੂਨਾ, ਧਰਮਰਾਜ,
ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਜਮ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ, ਨਰਕ ਸਵਰਗ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਸੱਚ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਸਦਾ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ। ਹਾਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਵਿਰਲਾ ਕਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਦੋ ਆਦਮੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਲਈ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ? ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਜਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਉੱਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਚੜ ਰਹੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਅਡੰਬਰ, ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਧਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਚੌਧਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਵਿਹਲੜ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ 5-5 ਮੰਜ਼ਲੇ ਡੇਰੇ ਤਾਂ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਰਲੇ ਕਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਪੁਸਤਕ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠਾ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਚੁੱਕਈ, ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਵਾਰ ਪੰਨਾ 594। ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੀਠਲ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਂਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਢਾਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਦਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਮੁਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਨਾ 1429।
इस पुस्तक विच उन्हां कुछ विषयां बारे विचार किया गया है जिन्हां तो आम लोकां नूं डराया गया है कि मरण तो उपरंत नरकां जां स्वर्गां विच तेरे कीते दान पुण्य दे हिसाब नाल ही तैनूं जगह मिलनी है। गुरबाणी ये दस रही है कि जे असीं हुण भी विचार करके नहीं जीविया ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ, ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਗਵਾਰ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ, ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਗਾਵਾਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਢੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਢਾਲੀ। ਹੋਰ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਓ, ਮਿਰਤਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨੀ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਓ, ਮਿਰਤਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਪੰਨਾ 88। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਅੰਤਮ ਕੋਈ ਰਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਜੂਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਪਰ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਪਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜੋ 2 ਦੂਣੀ 4 ਵਾਂਗ ਪਰਖ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਾਇਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪਨਵਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਮੁੜ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ USA, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੌਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁਸਤਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰ ਗੁਰਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਨੇਹੀ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੇਵਡ ਭਾਗੀ,
सच्चा शब्द जिन्ना एक लिव लागी, गृह कुटुंब मैं सहज समाधि, नानक नाम रते से सच्चे बैरागी। वार सारंग महला चौथा पन्ना 1246। दास गुरबचन सिंह पनवा। गुरु प्यारे खालसा जी, ਇਹ ਸੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਮਿਕਾ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ, ਪੁਸਤਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਕਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੂਜਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਝਟ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਗ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਗਰਜੀ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 943। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਚਾਓ, ਕਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਲਈ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਗ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮ ਕਾਲ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮ ਕਾਲ। ਵਾਰ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 465। ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਸੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਪਰਜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਾਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਗੁਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ, ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੈ, ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਵਿਰਲਾ ਕਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ,
इन नेतरी जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजा लगै, डूबे सेवन जा रहा। सतगुर है बोए था, विरला कने विचारिया। कर किरपा पार उतारिया। आम करके पौड़ी दे भाव-अर्थ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਤਾਂ ਵਰਤਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦਇਤਾ, ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਮੋਹ, ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਝੁਲਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਭੜਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ, ਪਵੈ ਦੱਜੈ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਆ ਕਰਮੀ ਲਗ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ, ਪਵੈ ਦੱਜੈ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਆ ਕਰਮੀ ਲਗ। ਵਾਰ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 147। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਗੁਰਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸਚਿਆਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਢੂੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਖਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਦ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਰਮਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਾਨਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੁਰਮੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ, ਇਨ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇੜੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡੁੱਬਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੈ, ਡੂਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡ ਮੋੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤੰਬਰ 2007 ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆ ਹੈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵੱਲ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੋਲ, ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੀ ਦਿੱਖ ਤੀਕ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦਿੱਖ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕੀ ਨੇ? ਹੋ ਗਏ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘੋਗੜ ਕੰਨੇ। ਭਾਵ ਚੋਲੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਏ, ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਨਾਰਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਨਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਨਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਥ ਪੱਥ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੂਪ। ਗੁਰਧਾਮ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਣਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਭੇਟਾਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸੋਝੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਤਾਲੇ। ਕੀਰਤਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਥਾ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਾਖੀਆਂ, ਗਪੌੜ। ਅਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਅਗਸਤ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਦੁਪੱਟੇ, ਵੱਡੇ ਗਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ 2000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਪੀਕਰ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਲਏ, ਪਰ ਚਾਨਣੀਆਂ ਨਾ ਉਤਾਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗਿਆਨ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀਆਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹਟ ਸੱਚ ਰਤਨੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਅਪਰੋਕਤ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਮਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਥਾ, ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਿਆ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਆਰੰਭਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ।
जिन मांस ते देवते किए घट न लागी वार आसा महला पहला पन्ना 462। इस लई सारियां विचारां नालों ਇਹ उत्तम विचार है कि जिस ने भी अपने गुरु नाल चित लाया है उसने परमात्मा नूं पा लिया है। इस विच दो रावां नहीं हन कि जो गुरु दा ज्ञान है वो परमात्मा दा अंतरात्मे दा स्वरूप है। परमात्मा दी कोई वखरी होंद नहीं है ते जो जंगलां 'च बैठी होवे। उत्तम यह विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया। ज्ञान ते विचार तो हीना हर वेले क्रिजदा रहिंदा है। ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझे वार आसा महला पहला 466 पन्ना। विरले किने विचारिया जो पुस्तक का टाइटल है जिस ते सारी पुस्तक बनाई गई है, ये सारा पहला चैप्टर आप संगत ने बड़े प्यार दे नाल सरवण कीता है। आओ इस पुस्तक का दूसरा जो लेख है जो वो है गुरमत विच आत्मा का संकल्प। ये कुछ लमेरा लेख है, इनू बड़े ध्यान दे नाल सुनने का यत्न करना। इनू वख-वख भागां विच वंड के समझण दा यत्न कीता है। जिवें मैं आरंभ दे विच एक बेनती कर चुकिया हाँ कि सतगुरां दी बाणी दे अर्थां उत्ते कोई निर्णय नहीं ते ना कोई ये अंतम अर्थ हन। जिन्नी कु विद्वानां दे कोले बैठ के समझ आ सकी है वो संगत नाल सांझी कीती जा रही है। आप भी सिख संगत सतगुरां दी बाणी दी विचार कर सकती है। तो ये यत्न किया गया है कि विपर दा रस्ता होर है, गुरमत दा रस्ता होर है। पर विपर ते गुरमत नूं जे साझा करके पेश कर रहे हाँ तो फिर सिख न्यारापन नहीं, बस आही एक दसन दा यत्न किया है कि सिख न्यारा है, विपरवादी नहीं। तो गुरमत दे विच आत्मा का जो संकल्प है इसदा पहला भाग ते पहले भाग दे विच एक वखरा विषय लिया है। वो की है कि विद्वानां दे विचार की हन। पहले भाग विच विद्वानां दे विचार। जे ये मन्निया जाए कि पिछले कर्मां दी मारी हुई आत्मा नूं हुण मनुखा जीवन मिलिया है तां फिर ये ख्याल गुरु नानक साहब तो पहलां आम भारती लोकां दी मानसिकता विच समाया होया सी ते इस विच फिर नवां कुछ भी नहीं है। लिखण दा भाव कि जे असीं ये मन लईए कि जिहड़ी साडी आत्मा है ये पिछले कर्मां दी मारी हुई संसार विच आई है ते ये ख्याल गुरु नानक पातशाह जी दे आगमन तो पहलां दा भी हैगा सी ते फिर इच नवां की होया। जे ये मन्निया जाए कि एक दिन वो आएगा जदों मुर्दियां विच रूहां प्रवेश करनगियां ते सारे मुर्दे जिउंदे हो जाणगे तां ਇਹ भी ख्याल अद्धी तो वध दुनिया विच सदियां तो चलिया आ रहा है पर कोई भी मुर्दा अजे तक उठिया नहीं है। पंजाब विच तां कई थाईं पुराणियां कबरां वाली जमीन नूं वाही योग बना लिया गया है जां कबरां वाली मिट्टी नूं नीवें थां ते भरती वजों वरत लिया गया है अते हुण उत्थे शरीरां दा नामो निशान नहीं रहा तां फिर इत्थे रूहां किंज प्रवेश करनगियां। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਾਣਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮੰਨਣੇ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤਜਰਬਾ 2 ਦੂਣੀ 4 ਵਾਂਗ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਭਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਜਰੀ ਸਵੇਰ ਵਾਂਗ ਸਜਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮਿੱਥਾਂ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗਧੀ ਗੇੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਿਓਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ 660। ਆਤਮਾ ਤਥਾ ਚੇਤਨਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਦਰੀ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਥਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਟੀਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਆਕਰਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਟੀਕਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਲਬੇੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1734 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਯੋਗ ਮਤ, ਵਿਦਾਂਤ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਦਾਸੀ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਪਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਯੋਗ ਮਤ, ਵਿਦਾਂਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਢਾਹ ਢੂਹ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾਂਤ, ਯੋਗ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਬੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਜੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਜੜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਘਾਹ ਚਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਚੁਗ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਘਾਹ ਚਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਚੱਲ ਉੱਠ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਦ ਬੁੱਢੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਭਬਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਭਬਕ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਉੱਠੀਆਂ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਇੰਜ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਮ ਦੇ ਦੂਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਚਿਤਰਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਭੜਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਭੜਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਥਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਫਲ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਜੀਵ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਮਦੂਤ, ਚਿਤਰਗੁਪਤ ਆਦਿ ਸਭ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਚੰਦੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੈਤਰਣੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮਲੋਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 2 ਯੋਜਨ ਭਾਵ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਦੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗਊ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਗਊ ਦੀ ਪੂਛਲ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪਰਖ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਗਪੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਤੀ ਹੈ,
पर उस विच ज्ञान अपना पाया है जो सजरी सवेर वांग सदा नवां ते नकोर है। आत्मा संबंधी डॉक्टर गुरशरणजीत सिंह जी लिखते हैं, वेदांत मत तो प्रभावित मत विश्वास करते हैं कि मनुख दो चीज़ों का पुतला है, शरीर अते आत्मा। आत्मा बारे आम धारणा है कि यह दसदी आत्मा बारे आम धारणा है कि यह दिसदी नहीं अते इसका निवास दसम द्वार हिरदे ਜਾਂ मन विच है। हालांकि मन का निवास कित्थे है यह भी किसी नूं पता नहीं। कई मन ते आत्मा नूं एक ही चीज़ मानते हैं। हिरदा तां साडे शरीर नूं खून देण वाला एक पंप है, तां फिर आत्मा का टिकाणा दसम द्वार ही रह सकता है। ईसाई मत विच दैवी आत्मा का संकल्प विदांतक आत्मा तो भिन्न है। आम सिखां नूं गुरबाणी सिद्धांत तथा गुरु नानक साहब के फलसफे समझ ना होण करके आत्मा बारे वेदांत वाले ही विचारां दे धारनी हन। डॉक्टर गुरशरणजीत सिंह जी अगे लिखते हैं, जिस तरह की आत्मा नूं वेदांत ने मन्निया है उस विच बुद्ध मत, जैन मत, ईसाईयत अते इस्लाम का कोई विश्वास नहीं है। लिखण तो भाव यह है कि आत्मा कोई विश्व व्यापक विश्वास नहीं अते ना ही इस नूं मनना धर्म लई कोई जरूरी शर्त है। विग्यानक युग विच आत्मा नूं परंपरा अनुसार मनण का कोई आधार नहीं। हाँ, गुरबाणी ने जिस अर्थ विच आत्मा की गल कीती है वो प्रचलित मुहावरा तां है, सगों इस नूं मनुखी चेतनता विच ही लिया गया है। इस फिकरे नूं मैं एक बारी फिर दोहरा दियां। हाँ, गुरबाणी ने जिस अर्थ विच आत्मा की गल कीती है वो प्रचलित मुहावरा तां है ही, सगों इस नूं मनुखी चेतनता विच ही लिया गया है। इस नूं अंग्रेजी विच सैल्फ भी कहा जाता है। यह चेतना ही मनुखी जीवन का आधार है। इस चेतना बिना मनुख नहीं रह सकता। मनुख की इस चेतना विच असीम शक्ति है जिस द्वारा वो साधारण मनुख तो परम मनुख जां देवता बन सकता है। मनुख अपने जीवन विच चेतना करके उच्चे तो उच्चा उठण का यतन करता रहिंदा है। ये मनुख नूं प्रगतिशील बनाउंदा है। ये चेतना सानूं जीवन पर अपने जीवन मनोरथ नूं प्राप्त करन लई निरंतर प्रेरणा देंदी रहिंदी है, जिस नूं जोत स्वरूप अते परमात्मा दे अंश इसे करके कहा जाता है कि ये निरंतर असीम प्राप्त करने की कोशिश विच रहिंदी है। सुचेत ज्ञान तो बिना मनुख खुद नूं शरीर मन के झूरदा रहिंदा है। शरीर नाशवान है, शरीर रोगी हो सकता है, शरीर सीमित है। जो सरीरक सतर उपर जीउंदे हन वो स्वार्थी, हौमे ग्रस्त अते विकारां दे शिकार हो के अपना जीवन हार बैठते हैं। ऐसे मनुखां नूं गुरबाणी मनमुख कहिंदी है। इस तो उलट गुरमुख उस मनुख नूं कहा है जो हौमे दी थां हुक्म विच जीउंदा है। वो स्वार्थ दी थां सरबत दे भले लई जीउंदा है। वो अपने अंदर छुपी असीम शक्ति की पछाण करके ऐसे कारनामे कर जाता है कि आउण वालियां नस्लां उस नूं याद करदियां रहिंदियां हन। वो सरीरक बंधन तो मुक्त होके सब लई जीउण दा मनोरथ बना के सर्व व्यापक हो जाता है। उस नूं अमरता की पदवी प्राप्त हो जाती है। ये सन उन्हां दो विद्वानां दे विचार जिन्हां ने गुरबाणी नूं नेड़े होके तकिया, समझिया ते विचारिया है। हुण भाई कान सिंह नाभा दे महान कोश अनुसार आत्मा का विस्तार देखने का यत्न करांगे। भाई कान सिंह नाभा द्वारा आत्मन जिस द्वारा जानिए ज्ञान का आधार रूप अथवा जिस नूं गुरु उपदेश अते उत्तम ग्रंथां तो जानिए, जीवात्मा रूह ये प्राणियां विच तत्व है जो अनेकां चेष्टां का कारण है। मनुखां विच ये वो हस्ती है जिस तो मैं मेरी दा बोध हुंदा है। किसी ने इसका निवास हृदय विच, किसी ने दिमाग विच, किसी ने सर्वांग पूर्ण मन्निया है। न्याय मत ने आत्मा का लक्षण किया है कि इच्छा, दुख सुख, ज्ञान आदि धारण वाला आत्मा है। अर्थात जिथे ये कुछ होवे उथे समझो कि आत्मा है। तो
ਆਤਮਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੂਬਹੂ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਗ ਦੂਜਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਾਂਤ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਦਾ ਆਭਾਸ ਅਕਸ, ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ, ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਵਿਦਾਂਤ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਦਾ ਆਭਾਸ ਭਾਵ ਅਕਸ, ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ, ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸਤਵ ਤੋਂ ਸਚਦਾਨੰਦ ਰੂਪ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤ ਪਰਛੇਦ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਉਪਾਦ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਪਾਦ ਨੇ ਹੀ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਭੇਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਆਭਾਸ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ, ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜੋ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤੀਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਅਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਦ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੀਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਅਤੇ ਅਨਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਾਵ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤਵਚ ਦੇ ਸਰਾਪ ਖੋਟੀ ਜੀਵਾਣੂ ਦਾ ਗੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤਵਚ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਦੇ ਸਰਾਸਫੋਟੀ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦਾ ਗੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੇ, ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੇ। 83 ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।